Namaste students. In last video, I explained web server, HTTP and HTTPS protocol. Now, in this video, I am going to explain next two or three topics: FTP, ISP, and web hosting. Okay, so let's start our topic. First one, FTP. FTP means File Transfer Protocol. FTP stands for File Transfer Protocol. FTP we already learned in last semester. આપણે આ સેમેસ્ટરમાં થોડુંક વધારે ડેપ્થમાં જોઈએ. FTP is a standard internet protocol provided by TCP/IP used for transmitting the files from one host to another, one host or one computer to another computer. When we need to transfer file, full file, then we can use FTP protocol. આપણે લાસ્ટ સેમેસ્ટરમાં એક TCP/IP જોઈ ગયા છીએ. એમાં ટોટલ 4 લેયર્સ આવતા હતા, ડેટા ટ્રાન્સફર થતા હતા, ફાઇલ્સમાં આપણે ટ્રાન્સફર કરવાનું જોઈએ કે FTP થ્રુ ફાઇલ જે છે એ ટ્રાન્સફર થઈ શકતી હતી. તો એક ઇન્ટરનેટ ઉપર એવો પ્રોટોકોલ છે કે જેના થ્રુ આપણે ફાઇલ છે એ ટ્રાન્સફર એક લોકેશન ઉપરથી બીજા લોકેશન ઉપર કરી શકીએ છીએ. It is mainly used for transferring the web page files from their creator to the computer that acts as server for other computers on the internet. Generally, it used for transfer web page. Like when we are opening any page on our client side, then that data will come from server and there will be one file. So that file can be transferred, and in browser that file can be opened, so we can see one web page on our computer. એટલે કે આપણે આપણા કમ્પ્યુટર ઉપર જે છે એક ફાઇલ ઓપન કરી શકીએ છીએ, એક વેબ પેજ ઓપન કરાવડાવી શકીએ છીએ જે સર્વર ઉપરથી ટ્રાન્સફર થઈ અને આપણા કમ્પ્યુટર સુધી આવે છે. તેમાં પણ FTP યુઝ થાય છે. It is also used for downloading the files to computer from other servers. Like in Facebook, you are watching video or you are seeing any image. તમે કોઈ ઇમેજ જોતા હોય તો એ તમારે ડાઉનલોડ કરવી હોય, તમે જસ્ટ રાઈટ ક્લિક કરીને ડાઉનલોડ કરી દો છો. એવી રીતના તમારા કમ્પ્યુટરથી સર્વરમાં કોઈ ફોટો અપલોડ કરાવડાવવો છે કે બાકીના બધા વ્યૂઝ થઈ શકે, તો એના માટે થઈને તમારે ફોટો અપલોડ કરાવવો પડે છે જે સર્વરમાં અપલોડ થશે. તો એ જે છે એ એના માટે પણ ડાઉનલોડિંગ ઓર અપલોડિંગ માટે પણ FTP નો યુઝ થાય છે. FTP was developed to send and receive files in the old text-based computers and networks of the pre-graphical era of computer. એટલે કે ટેક્સ્ટ બેઝ કોમ્પ્યુટર હતા જ્યારે કોઈ નેટવર્ક ગ્રાફિકલી યુઝ નહોતો થતો, GUI બેઝ એપ્લિકેશન નહોતી કોઈ, ત્યારે એ ટાઈમે પણ FTP જે છે એ ડેવલપ થયેલું છે. Although transferring files from one system to another is very simple and straightforward, but sometimes it can cause problems. Which type of problems? For example, એટલે કે તમારે એક કમ્પ્યુટરમાંથી બીજા કમ્પ્યુટરમાં ફાઇલ ટ્રાન્સફર કરવી હોય તો ફાઇલ ઇઝી છે ટ્રાન્સફર કરવી, પણ ઘણી વખત એમાં પ્રોબ્લેમ્સ આવતા હોય છે. કયા ટાઈપના પ્રોબ્લેમ આવે છે જોઈએ. Two systems may have different file conversion. Okay, two systems may have different ways to represent text and data. એટલે કે બની શકે કે ફાઇલ સિસ્ટમ જે છે એ બેની અલગ અલગ હોઈ શકે, બે લાઈક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પણ ડિફરન્ટ હોય છે, એનું વર્ક પણ ડિફરન્ટ હોય છે, તો એ બધાને સપોર્ટ થઈ શકવું જોઈએ. ટેક્સ્ટ અને ડેટા જે છે એક સિસ્ટમમાં આ રીતે ડિસ્પ્લે થતો હોય, બીજી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં આ રીતે ડેટા ડિસ્પ્લે થતો હોય, એવા પ્રોબ્લેમ્સ આવી શકે છે. Two systems may have different directory structures. Like તમે two different operating system લઈ લો, તેની directory structure different હશે. Like
એક વેબસાઇટ આપણે એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલ થ્રુ ઓપન કરાવડાવી, એ વેબસાઇટ આપણે વિન્ડોઝ થ્રુ ઓપન કરાવડાવી, એ વેબસાઇટ આપણે આઈફોન થ્રુ ઓપન કરાવડાવી છે, એ વેબસાઇટ આપણે લિનક્સ થ્રુ ઓપન કરાવડાવી છે. તો બધી જે છે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ડિફરન્ટ થઈ, બધાનું સ્ટ્રક્ચર જે છે આખું ડિફરન્ટ છે, ડિરેક્ટરી સ્ટ્રક્ચર આખું ડિફરન્ટ હશે. તો એ બધામાં કેવી રીતે ફાઇલ સેવ થઈ શકે. FTP protocol overcomes this problem by establishing two connections between hosts. One connection is used for data transfer and another connection is used for the control connection. So FTP is the answer for this all type of problems, and with FTP we can transfer files. FTP providing two different types of connection when we want to transfer one file from one computer to another computer. એટલે કે આપણે જે એક ફાઇલ ટ્રાન્સફર કરાવડાવીએ છીએ કમ્પ્યુટર ઉપરથી બીજા કમ્પ્યુટર સુધીમાં, તો એમાં ટોટલ ટુ ટાઈપ્સના કનેક્શન જે છે એ થતા હોય છે. જોઈએ આગળ. First one is control connection. And second one is data connection. First, control connection. The control connection uses very simple rules for communication. Through control connection, we can transfer a line of command or line of response at a time. Control connection શું કરે છે? One type of controlling છે. એટલે કે at a time લાઇન ઓફ કમાન્ડ કે લાઇન ઓફ રિસ્પોન્સ આપણે કહીએ એ ટ્રાન્સફર કરે છે. The control connection is made between the control processes. The control connection remains connected during the entire interactive FTP session. એટલે કંટ્રોલ કનેક્શન વર્ક એ જ છે કે એ ચેક કરશે ડેટા ટ્રાન્સફર થાય છે, પ્રોપરલી થાય છે, કંટ્રોલિંગ કરે છે. નેમ જ છે કંટ્રોલ, અને એ કંટ્રોલિંગ કરે છે એટલા માટે જ કંટ્રોલ કનેક્શન કહેવાય છે. સેકન્ડ વન આવે છે ડેટા કનેક્શન. The data connection uses very complex rules as data types may vary. એટલે કે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સની ડેટા ટાઈપ્સ હશે એટલે એના રૂલ્સ જે છે એ થોડાક કોમ્પ્લેક્સ છે એમ કહીએ. The data connection is made between data transfer process. ડેટા કનેક્શન ક્યાં થશે કે જ્યાં એકચ્યુઅલી ડેટા ટ્રાન્સફર થવાના છે એ પ્રોસેસ માટે થઈને કનેક્શન થશે. કંટ્રોલ કનેક્શન માટે કંટ્રોલિંગ કરવા માટે થઈને થાય છે, અને ડેટા કનેક્શન એકચ્યુઅલ આપણો ડેટા ટ્રાન્સફર કરવાનો છે એના માટે યુઝ થાય છે. The data connection opens when a command comes for transferring the files and closes when the file is transferred. જેવું કમાન્ડ આવશે કંટ્રોલ કનેક્શન થઈને કમાન્ડ મળશે કે ફાઇલ ટ્રાન્સફર કરવાની છે ત્યારે એ ફાઇલ ટ્રાન્સફર કરશે, અને જેવું કમાન્ડ મળશે કે ફાઇલ હવે ક્લોઝ કરવાની છે ત્યારે એ ફાઇલ ક્લોઝ કરી દેશે. ઓકે, સો કંટ્રોલ કનેક્શન જે છે એ કમાન્ડ આપશે અને ઓર કંટ્રોલિંગ કરશે, અને ડેટા કનેક્શનમાં એ ફાઇલ ટ્રાન્સફર થશે. જેવી રીતનો કમાન્ડ આવશે એ રીતનું એમાં પ્રોસેસ થશે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ FTP clients in FTP. FTP client is a program that implements a file transfer protocol which allow you to transfer files between two hosts on the internet. So એક પ્રોટોકોલ છે, એના જે બધા રૂલ્સ છે એ કેવી રીતના કયા રૂલ્સ ક્યારે ફોલો કરવા, તો એ ના માટે થઈને એક પ્રોગ્રામ છે જેને આપણે FTP ક્લાયન્ટ્સ કહીએ છીએ કે જેના થ્રુ આપણે ફાઇલ ટ્રાન્સફર કરાવડાવી શકીએ છીએ. It allows a user to connect to a remote host and upload or download the files. એટલે કે જેના થ્રુ FTP ક્લાયન્ટ્સ થ્રુ કનેક્ટ થશે એક હોસ્ટ થઈને બીજું હોસ્ટ, એટલે કે કમ્પ્યુટર થઈને બીજું સામે રિમોટ હોસ્ટ હશે ત્યાં, અને ફાઇલ અપલોડ કે ડાઉનલોડ કરવાની ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરશે. It will provide facility for upload and download file. It has a set of commands that we can use to connect to a host, transfer the files between you and your host, and close the connection. એટલે કે કમાન્ડ્સ એમાં ઘણા બધા આવતા હશે, જે રીતના કમાન્ડ આવશે એ રીતની પ્રોસેસ થશે, અને એક કમ્પ્યુટર થ્રુ સામે જ્યાં હોસ્ટ હશે ત્યાં એ ડેટા ટ્રાન્સફર કરશે, કનેક્શન ક્લોઝ કરશે, કનેક્શન ઓપન કરવાનું, આ બધું જ વર્ક એમાં એની અંડરમાં આવશે. The FTP program is also available as a built-in component in a web browser.
એટલે કે વેબ બ્રાઉઝર જે છે એમાં જ એક FTP પ્રોગ્રામ જે છે એ બિલ્ટ ઇન આવી જાય છે. આપણે જ્યારે બ્રાઉઝર ઇન્સ્ટોલ કરીએ ત્યારે એમાં સાથે હોય જ છે. This GUI based FTP client makes the file transfer very easy and also does not require to remember the FTP command. એટલે કે FTP client જે અવેલેબલ છે, FTP client is available with GUI base ની સાથે અવેલેબલ છે એન્ડ એનાથી ને ફાઇલ ટ્રાન્સફર કરવી જે છે એ ઘણી ઈઝી છે અને એના માટે થઈને કોઈ કમાન્ડ્સ જે છે એ યાદ રાખવા પડતા નથી. Okay, next one topic is ISP. ISP stands for Internet Service Provider. ISP stands for Internet Service Provider. The term Internet Service Provider refers to a company that provides access to the internet to both personal and business customers. So any company is providing internet connections, then we can call them ISP, like mobile company or list line company like BSNL or Airtel or U Broadband, GTPL. These all companies are providing list line connection, એટલે કે એક કેબલ થ્રુ આપણને કનેક્શન પ્રોવાઈડ કરે છે. એન્ડ એવી રીતના આપણે અત્યારના 4G કનેક્શન્સ અવેલેબલ છે મોબાઈલમાં. તો જે કંપની બધી જે દરેક કંપની આપણને ઇન્ટરનેટ પ્રોવાઈડ કરે છે, એ જીઓ હોય કે વોડાફોન હોય કે એરટેલ હોય કે કોઈ પણ બીજી કંપની હોય, આ બધા જ આપણને જે ઇન્ટરનેટ કનેક્શન છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે આપણે જે સિમ કાર્ડ યુઝ કરીએ છીએ એના થ્રુ. તો હા, બની શકે છે પ્લાન્સ ડિફરન્ટ હોઈ શકે છે, ટેરિફ એવી રીતના ડિફરન્ટ હોઈ શકે છે એન્ડ એના પ્રમાણે એની સ્પીડ કે લિમિટેડ ડેટા યુઝ થઈ શકે એ પણ પોસિબલ છે. ઓકે, એટલે એ રીતનું હોય જ છે કે બધાના પ્લાન્સ અલગ અલગ હોય છે, એ રીતના ચાર્જીસ અલગ હોય છે, સ્પીડ અલગ અલગ હોય છે. જેમ સ્પીડ તમે વધારે લેશો એમ તમારે રૂપીઝ પે વધારે કરવા પડે છે. ડેટા કેટલો યુઝ અમુકમાં ડેટા લિમિટ હોય છે, અમુકમાં જે છે એ અનલિમિટેડ ડેટા આવતા હોય છે. ડિપેન્ડ્સ ઓન કે પ્લાન કે કયો પ્લાન છે એના ઉપર હશે. અને એ પર્સનલ પણ પ્રોવાઈડ કરી શકે છે. એટલે આપણે આપણા મોબાઈલમાં યુઝ કરીએ છીએ, આપણા પોતાના માટે યુઝ કરતા હોય તો એ પર્સનલ છે, બિઝનેસ છે, તો કોઈ કંપની છે તો ત્યાં પ્રોવાઈડ કરે છે, બંને માટે પ્રોવાઈડ કરી શકે છે. It is often referred to as just the provider. આપણે એને જસ્ટ ખાલી પ્રોવાઈડર કહીએ તો પણ ચાલે, પણ ISP એટલે કે ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર એના ઉપરથી વધારે ક્લેરિફિકેશન થાય છે. ISP makes it possible for their customer to surf the web, shop online, conduct business and connect with family and friends. We can use internet like you are selling products online or you are working from home for your company, then that one is related to business or job. તો એમાં તમે ઇન્ટરનેટનો યુઝ કરી શકો છો. શોપિંગ તમે જે છે એ ઓનલાઈન કરો છો, લાઈક તમે ફ્લિપકાર્ટ કે એ કોઈ વેબસાઇટ જે છે ઓનલાઈન યુઝ કરો છો અને એના થ્રુ તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરો છો, તો એ ઓનલાઈન શોપિંગ થઈ ગયું. સર્ફ કરવું મીન્સ કે કંઈ પણ નેટ ઉપર સર્ચ કરતા હોય, આપણે જે કંઈ સર્ફિંગ કરતા હોય, કોઈ પણ વેબસાઇટ જોતા હોય, તો આપણે જે સર્ફિંગ કરીએ છીએ એ કે પછી આપણે આપણા ફેમિલીમાં ને લાઈક વોટ્સએપનો યુઝ કરીને કોલ કરતા હોય, વિડીયો કોલ કરતા હોય, ઓડિયો કોલ કરતા હોય ઓર એપ્લિકેશનનો યુઝ કરતા હોય, મેસેજ સેન્ડ કરતા હોય એમાં, તો ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સ સાથે આપણે નેટ થ્રુ કનેક્ટ થતા હોય, તો આ બધી સર્વિસીસ ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર જે આપણને ઇન્ટરનેટ આપે છે એના થ્રુ પોસિબલ થાય છે. Data may be transmitted using several technologies including dial-up, DSL, cable modem, wireless or dedicated high-speed interconnects. લાઈક તમે અત્યારના બધા જે યુઝ કરો છો એ 4G છે, દેટ મીન્સ કે વાયરલેસ કનેક્શન છે, રાઈટ? આપણે મોબાઈલમાં ક્યાંય વાયર તો અટેચ નથી કરવો પડતો કે ઇન્ટરનેટનું કનેક્શન જોતું હોય ત્યારે એ ટોટલ વાયરલેસ કનેક્શન છે.
એટલે ડિફરન્ટ ટાઈપથી આપણે ઇન્ટરનેટ સાથે કનેક્ટ થઈ શકીએ છીએ. ઇન્ટરનેટનો યુઝ ઓલરેડી તમે બધા કરતા જ હશો, એ તમને ખ્યાલ હશે. પણ આપણે કેવી રીતના કનેક્ટ થઈ શકીએ, તો સૌથી પહેલાં જે આવેલું એ ડાયલ અપ કનેક્શન આવેલું હતું, કે જે તમને ફોન સર્વિસ પ્રોવાઈડ થતી હોય એ જ લાઈન ઉપર એ જ કનેક્શન, એમાં જ ડેટા ટ્રાન્સફર થતા હતા. અને ત્યારે જે કેબલની એની ટેકનોલોજી હતી એ ઘણી ઓલ્ડ ઈ ટાઈપની, ત્યારે ઘણી જૂની હતી. આપણે થોડાક વર્ષો પહેલાની વાત કરીએ તો ત્યારે ડાયલ અપ કનેક્શન આવતા હતા, ત્યારે કોઈ એટલા 4G 3G કે કાંઈ જ નહોતું, વાયરલેસ કનેક્શન નહોતા એટલા. તો એ ટાઈમે તમારે ઇન્ટરનેટ યુઝ કરવું હોય તો તમારે જે ફોનની લાઈન આવતી હોય, લીઝ લાઈન આવતી હોય એના સાથે ઇન્ટરનેટનો યુઝ તમે કરી શકો, પણ એની સ્પીડ જે છે એ બહુ જ લો આવતી હતી. લાઈક એક પેજ ઓપન થતાં પણ ઘણી વાર લાગતી. ત્યારે ઓબ્વિયસલી અત્યારના જેટલો ડેટા ટ્રાન્સફર થાય છે, અત્યારે જે વેબસાઇટ કોઈ હેવી વેબસાઇટ હેવી ગ્રાફિક્સની સાથે હોય છે, તો ત્યારે એટલું બધું નહોતો યુઝ કરતા હેવી ગ્રાફિક્સની. સાઇઝ જે છે એ મિનિમમ રાખતા હતા, પણ તો પણ એની સ્પીડ જે છે અમુક કેબીમાં આવતી હતી. સો પેજીસ ઓપન થતાં પણ ઘણી વાર લાગતી. ત્યાર પછી DSL આવ્યું, કેબલ મોડેમ આવ્યું, કે જેના થ્રુ આપણે ડેટા ટ્રાન્સફર સ્પીડમાં કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી અત્યારે વાયરલેસ યુઝ કરીએ છીએ, અત્યારે 4G આવે છે અને ડેટાની સ્પીડ આપણને ઇઝીલી MBPSમાં મળે છે. જો લીઝ લાઇન કનેક્શન હોય તો એ તમને અપ ટુ 100 MBPS તો ઇઝીલી મળી જાય છે. ઓર ડેડિકેટેડ હાઈ સ્પીડ ઇન્ટરકનેક્શન પણ હોઈ શકે છે, એટલે કે પર્ટિક્યુલરલી તમારા માટે થઈને ડેડિકેટેડ એક કેબલ આપેલો છે કે જેના થ્રુ તમે ઇન્ટરનેટનો યુઝ કરી શકો. તો તમને પર્ટિક્યુલરલી કેબલ આપેલો છે, તમને એમાં પૂરેપૂરી સ્પીડ મળશે. એવું નહીં થાય કે સ્પીડ ક્યારેક ડાઉન થઈ ગઈ હોય, ક્યારેક અપ થશે, એવા પ્રોબ્લેમ્સ એમાં જનરલી નથી થતા હોતા. યસ, એના બધાના ચાર્જીસ એ રીતના હોઈ શકે, એના બધાના ચાર્જીસ વધારે હોય. ISPs may also provide other services including email services, domain registration, web hosting, and browser packages. With ISP, you can do all this type of you can use all this type of services. તમે લોકો આ ટાઈપની બધી સર્વિસીસ જે છે એ યુઝ કરી શકો છો. લાઈક ઈમેલની સર્વિસ, તમે જ્યાંથી કનેક્શન લીધેલું હોય એ તમને ઈમેલની સર્વિસીસ આપી શકે. લાઈક તમે BSNL નું કનેક્શન કોઈ યુઝ કરેલું હોય તો તમને ખ્યાલ હશે કે એમાં એ લોકો ઈમેલની સર્વિસીસ આપે છે. ડોમેઇન રજિસ્ટ્રેશન, વેબ હોસ્ટિંગ, બ્રાઉઝર પેકેજીસ, આ સિવાયની બીજી સર્વિસીસ છે. સો એ સર્વિસીસ તમે એક્ટિવ કરાવેલી હોય, કે કદાચ એના બની શકે કે કોઈ એક્સ્ટ્રા ચાર્જીસ પણ હોય, અને એ ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર જે છે એ તમને પ્રોવાઈડ કરતા હોય નથી. An ISP may also be referred to as an information service provider. ઓકે, ISP જે છે આપણે એને જનરલી ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર કહીએ છીએ, પણ એમ પણ કહી શકીએ ઇન્ફોર્મેશન સર્વિસ પ્રોવાઈડર. ઇન્ફોર્મેશન સર્વિસ પ્રોવાઈડર, અ સ્ટોરેજ સર્વિસ પ્રોવાઈડર એમ પણ કહી શકીએ, એન ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર ઓર ઇન્ટરનેટ એક્સેસ પ્રોવાઈડર. ઇન્ટરનેટ એક્સેસ પ્રોવાઈડરને આપણે IAP કહીશું, પણ આ બધાનો મિનિંગ જે છે એ એક જ થાય છે. સ્ટોરેજ સર્વિસ પ્રોવાઈડર એટલે કે આપણને સ્ટોરેજની પણ સાથે સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરતા હોય એ ટાઈપની વાત છે. અધરવાઇઝ જનરલ ટર્મમાં જે છે એ યુઝ થાય છે ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર. ઓકે, લાઈક એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન હોય 1 માર્ક્સનો, ISP stand for internet service provider. Okay, right there, internet service provider. If there is a question IAP stands for, then write down internet access provider. Today, ISPs are usually cable companies or mobile companies that offer internet subscription in addition to TV or mobile communication services. Now we all know that in market smart TV available, right? In that you just need to connect cable. Currently, normally we are using internet with computer, laptop, mobile, tablet, okay? But now smart TV is available from last 2 to 5 years approx.
and with that you can directly watch videos from the internet. You can surfing on internet, right? એમાં આપણે જસ્ટ એક કીબોર્ડ અટેચ કરી દઈએ અને વાયરલેસ કીબોર્ડ આવે છે, આપણે ડિસ્ટન્સ પર બેસી અને આપણે જે વર્ક કરવું હોય એ વર્ક કરી શકીએ છીએ. તો ખાલી ટીવી જે છે એ ટીવી જોવા માટે જ યુઝ નહીં થાય, પણ એના બદલે આપણે સાથે સાથે ઇન્ટરનેટ ઉપર વર્ક કરવું છે, કોઈ વેબસાઇટ ઓપન કરાવડાવી છે, એમાં બ્રાઉઝર પણ આવે છે, બ્રાઉઝરથી કોઈ વેબસાઇટ ઓપન કરાવડાવી છે, ઘણી બધી ટીવીની એપ્લિકેશન્સ આવે છે, આપણે એ ઇન્સ્ટોલ કરાવડાવી શકીએ છીએ. એમાં ડાયરેક્ટલી ઇન્ટરનેટ ઉપરથી જે શો સેવ કરેલા હશે એના સર્વરમાં એ જે તે ટાઈમે આપણે શો જોવા છે તો એ જોઈ શકીએ છીએ. સો આ બધી ફેસિલિટી આપણને પ્રોવાઈડ થઈ શકે છે ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર થ્રુ, અને આ બધા અત્યારના સ્માર્ટ ડિવાઇસીસના લીધે. નાઉ યુ ઓલ આર ક્લિયર વિથ આઈએસપી ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર, અને તમે જેનો ઓલરેડી યુઝ કરો જ છો વધારે એટલે તમને ખ્યાલ હશે જ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ વેબ હોસ્ટિંગ. નેક્સ્ટ વન જે આવે છે એ છે વેબ હોસ્ટિંગ. વેબ હોસ્ટિંગ is a service that provides internet users for storing information, images, video or any content accessible using internet. વેબ હોસ્ટિંગ શું છે? એક ટાઈપની સર્વિસ છે કે જે ઇન્ટરનેટ ઉપર યુઝર્સને ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર, ઇમેજ, વિડીયો અને ઘણો બધો કન્ટેન્ટ આપણે જે કંઈ સેવ કરાવીને રાખવું હોય એ આપણે રાખી શકીએ છીએ, અને જે ઇન્ટરનેટ થ્રુ એક્સેસિબલ હોઈ શકે છે. વેબ હોસ્ટ આર કંપનીઝ that provide space on a server. વેબ હોસ્ટ શું છે? આ ક્લિયર મીનિંગ સમજો આ લાઈન. વેબ હોસ્ટ આર કંપનીઝ that provide space on server. સર્વર ઉપર કંપની જે છે એ સ્પેસ પ્રોવાઈડ કરતી હોય એને કહેવાય છે વેબ હોસ્ટ. આની પહેલા સર્વર શું છે, ક્લાયન્ટ શું છે એ બધું એક્સપ્લેન કરી ગયો છું, સો એ હું રિપીટ નહીં કરું. અને કંપનીઝ એટલે કે જેણે સર્વર રાખેલું છે, જ્યાં સર્વર એ મેનેજ કરે છે આખું, અને એ જે છે એ આપણને સ્પેસ પ્રોવાઈડ કરતી હોય તો એને આપણે વેબ હોસ્ટ કહેશે. વેબ હોસ્ટ કેન ઓલ્સો પ્રોવાઈડ ડેટા સેન્ટર સ્પેસ એન્ડ કનેક્ટિવિટી ટુ ધી ઇન્ટરનેટ ફોર સર્વર્સ they do not own to be located in their data center. વેબ હોસ્ટ જે છે એ આપણને ડેટા સેન્ટર ઉપર સ્પેસ પ્રોવાઈડ કરે અને એની સાથે કનેક્ટિવિટી પ્રોવાઈડ કરશે. ડેટા સેન્ટર ઉપર ડેટા હશે આપણો અને જે આપણે સ્ટોર કરાવડાવ્યો હશે, અને એની સાથે એની કનેક્ટિવિટી પણ પ્રોવાઈડ કરશે ઇન્ટરનેટની સાથે સર્વર માટે, તો એને આપણે વેબ હોસ્ટ કહેશું. There are different types of hosting. First one is free hosting, second one shared hosting, third one reseller hosting, fourth one virtual private server hosting, fifth one dedicated hosting, sixth one collocated hosting, and last one is application hosting. આ different type ના hostings જે છે એ available છે. ઘણા બધા ટાઈપ્સના આપણે હોસ્ટિંગ છે જે હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે કન્ટિન્યુ કરશું. આ વિડીયોમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આજના વિડીયોમાં આપણે મેઇન 2 ટોપિક્સ જોઈ ગયા. એક એફટીપી આવે છે, સેકન્ડ વન આવે છે આઈએસપી ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર, એન્ડ ત્યાર પછી વેબ હોસ્ટિંગ શું છે એ જોઈ ગયા. એના ટાઈપ્સ ઘણા આવે છે જે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ. ઓકે, થેન્ક યુ.